ہیں, بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں. اچھا غالب, یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو اس شہر کے حالات ہوتے ہیں یا جو اس ملک کے حالات ہیں, ان حالات میں لائیو اس طرح سے پرفارم کروانا اور کرنا اور ایک پلے کی صورت میں, ایک اسٹیج ڈرامے کی صورت میں وہاں پر ایکٹرز کو لے کر آنا اور ان سے پرفارم کروانا اور پھر آڈینس کو اکٹھا کرنا, ڈو یو تھنک کہ یہ اٹس دا رائٹ ٹائم؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بلیو کریں سوات, اتنی جو خواتین ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ میرا جو چینل ہے غالب کمال, آپ کبھی جائیں گے یا وزٹ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ خواتین کتنے بڑھ چڑھ کے ان پروگرامز میں آ رہی ہیں. اینڈ دے اسٹارٹ کرائنگ کہ ہمیں کبھی موقع نہیں ملا تھا اپنی آواز جو ہے وہ پہنچانے کا لوگوں تک, اور آج آپ نے اس پلیٹ فارم پہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے دل کی بات کر سکیں, اور پھر ہم ان کو ایک طرح سے ایک فیملی کنسیڈر کر لیتے ہیں. میں ان کے ساتھ جب انٹریکشن کرتا ہوں تو ان کو بتاؤں کہ آپ ہم سب ایک فیملی ہیں, کیونکہ ہم اگر دور یعنی ہم لوگ اگر ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم میں اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ جو دوریاں ہیں یہ ختم کرنے کا بہترین میرا خیال ہے کہ یہ حل ہے. اور آج کل جیسے ہمارے حالات جا رہے ہیں تو خواتین زیادہ تر جو ہے وہ اسٹریس اسی بات پہ ڈالتی ہیں کہ ہماری تو زندگی سے خوشیاں ختم ہو گئی, کہ اگر تھوڑی تھوڑی بات میں جو ہے یہاں پر فساد شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کی گاڑیاں جلانا لوگ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, تو ہماری خوشیاں کہاں ہیں؟ تو یہ جو سٹیپس ہیں میرا خیال ہے جو بھی برانڈ اس طرح کے قدم اٹھائے گا تو میرا خیال ہے ان کی پذیرائی ہوگی, ان کو دعائیں ملے گی. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ٹپال فنی مکسچر کی پوری ٹیم کو جو یہ حرکتیں کر رہی ہے اور آڈینس میں ہمیں لے کے جا رہی ہے. لائیو جو ہے وہ اتنے خوش ہوتے ہیں, تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو اتنی چیزیں استعمال کریں تو دوسری کمپنیز کیوں نہیں کر رہی یہی حرکتیں, کہ ہم کہ وہ بھی کریں, ہمارے پاس آئیں, ہمیں وہ اچھے برے کی تمیز سکھائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا پازیٹیو, بالکل اٹ از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ آئی گیس, اور میرے خیال میں ان کے دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور بہت سی اور برانڈز کو بھی اس طرح کے, ہاں, اور میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اب بڑا ضروری ہے. اور میں تو چاہوں گا بلکہ میٹرو ون کی میں ٹیم کو بلکہ انوائٹ کروں گا کہ وہ آئیں, اور جہاں پر ہمارے ایک ایک شو میں کم از کم ہزار خواتین جو ہیں وہ بیٹھی ہوتی ہیں. اور ابھی بھی جب میں یہاں پر آپ کے شو میں آ رہا تھا تو وہاں پر میں نے بتایا کہ ابھی آپ 8 o'clock یو ول سی اس لائیو آن سماد بخاریز شو, تو بڑی کلیپنگ ہو گئی. میٹرو ون کے لیے بڑا اچھا رسپانس تھا ان کا, کیونکہ اگر آپ لوگ چینلز یہ چیزیں دکھائیں گے, اور جہاں تک سماد آپ نے پہلے بات کی تھی کہ آپ ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہے نظر, تو اس کے لیے میں خود اپنے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا, کیونکہ جو اصل آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کوالٹی کی طرف دھیان ضرور اس کا ہوتا ہے. تو وہ اگر جو اس طرح سا ذرا سا شیلو آرٹسٹ ہو وہ تو پھر ہر کسی کو فون کرے گا, پھر ایک بک بنا لے گا کہ بھائی آپ ہمیں کاسٹ کریں, آپ ہمیں یہ کریں, آپ ہمیں موقع نہیں دے رہے. میں نے دیکھا ہے بھائی میرے ابا نے کم از کم کوئی 34 فلمز بنائی, فیچر فلمز باہر کے ممالک میں. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر آپ کو کوئی آپ کو اپروچ نہیں کر رہا یا نہیں کرتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جی غالب جو ہیں وہ کیونکہ ان کی اور ایکٹیویٹیز اور کمٹمنٹس بہت زیادہ ہو چکی ہیں, اور obviously جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو ڈیلی جانا ہوتا ہے اس شو کے لیے اور 120 ڈیز آپ کو کرنا ہے آل اوور پاکستان, تو وہ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ جی وہ ٹائم سوال دیکھیے یہاں پر ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں نا دے کانٹ ٹیک اینی رسک. نمبر ون, یا تو ان کو چاہیے اس طرح کے آرٹسٹ جو بہت ہی کم پیسوں میں ان کو مل جائیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے بہت سے ہمارے جو کمپیئرز ہیں ان کو دیکھا ہوگا, ان کو ان کی پروناؤنسیشن نہیں صحیح, وہ خدا کو بولیں گے خدا, وہ جو ہے, اور آپ کس طرح سے سوچیں گے کہ آپ ان کو کمپیئر بنا کے بڑے بڑے چینلز ایسے کمپیئرز کو بٹھا دیا ہے کہ مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں اگر یہ چیز دی ہے تو آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک آئیکن ہوتا ہے, پیپل آئیڈیلائز ہیں. اور اگر آپ کا کمپیئر ہی ایسا ہو جس کا تلفظ صحیح نہ ہو, جو الفاظ کا ذخیرہ صحیح طریقے سے استعمال نہ کر سکے, تو آپ کس طرح سے اس کو اس چیئر پہ بٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ تو ساری سفارش ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب اب جو ہے ہمارے یہاں پر بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے مارننگ شوز کا. مارننگ شوز میں اب ماشاء اللہ سے
फीमेल कर रही थी पहले, एक मतलब खबर दबड़ मची हुई थी, एक मुकाबला चल रहा था कि वो ये कर रही है तो मैं भी ये करूं, अब उसमें जो है वो हजरात भी शामिल हो गए हैं। सवाल मैं आपको बताऊं, हमारे मुआशरे में, हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे बड़ा कसूर ये है, मैं कुछ डायरेक्टर्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने जब उनके साथ काम किया, when I used to demand my fees, तो उनको लगता था कि जैसे मैंने गाली दे दी उनको, यानी इतना बुरा लगता था। मेरी भी फैमिली है, आई हैव टू रेज माय किड्स, और अगर मैं पूछूं आप मुझे, फला तो आर्टिस्ट हमसे पैसे नहीं मांग रहा, आप मांग रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये हुई कि एक और मेरा बहुत ही पसंदीदा एक शख्स, उनके साथ मैंने 3-4 दिन दिए मॉर्निंग शो को, एक चैनल है, उन्होंने मुझे किया और मैंने अपना सब काम छोड़ के उस मॉर्निंग शो में गया, मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद व्हेन आई आस्क्ड फॉर द मनी, ही जस्ट डिसअपीयर्ड। अब आप मुझे बताएं, जब ऐसे ऐसे आपके साथ हरकतें होंगी तो आपका दिल किस तरफ से माइल होगा कि आपके साथ इतने, जब आपने जख्म खाए, वो वाली बात है कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगा, क्योंकि जब आपके साथ बिटर एक्सपीरियंसेस आपकी जिंदगी में हो, जिनको आप अपना मौसिल समझो और उनके नाम पर आप जाओ और अपने 3-4 दिन सर्व करो, उसके बाद आप बोलेंगे बस अब ये ऑन एयर जा रहा है, फिर आप बोले पैसे गए, उसके बाद वो शख्स गायब हो गया और बाद में पता चले कि वो आपका जो है मॉर्निंग शो किसी और के साथ शुरू भी हो गया, तो फिर आपके दिल को बहुत ज्यादा चोट लगती है कि आपकी इतना सा आपके अंदर वो नहीं था, जर्फ नहीं था कि आप फोन करके बताते कि जो भी प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, आपने 3-4 दिन मेरा वक्त जाया किया, आपने सुबह से लेकर शाम तक मुझे बिठाया। तो इस तरह के सवाल, बल्कि आप भी इसी फील्ड में हैं, और मैं आपको क्या क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं जो कि अल्लाह ना किसी को दिखाए। बहुत से पेरेंट्स हैं, वो कभी कभी मेरे पास आते हैं कि हमारे बच्चों को इस फील्ड को ज्वाइन करना है। मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, मैंने भी MBA किया है, लेकिन अपने बच्चों पर आप पहले ध्यान दें कि वो अपनी तालीम हासिल करें और वो अपने बलबूते पे आगे हैं। मुझे याद है सवाल, व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर, मेरे अब्बा ने बेशुमार फिल्में बनाई थी, 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, एंड ही वर्कड एज अ हीरो। 34 फिल्म्स बाहर के ममालिक में बनाई, लेकिन मेरे वाले साहब ने कहा कि खुद जाओ तुम और इन प्रोड्यूसर से मिलो और अपना काम मांगो। तो जब मैं गया, सिफारिश नहीं, जब मैं गया उनके पास, तो हवा में ये सुनने में आया कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर, इतने बड़े एक्टर का बेटा हमारे पास काम मांगने आया था। ये शुरुआत की बात है, तो आप हर्ट फील करते हो, यू फील हर्ट फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद जो मैंने कचकोल ड्रामा किया, वो इसी बात की एक कड़ी है कि कचकोल जब मैंने किया था तो मुझे यही पता था कि बराबर हमारा रोल चलेगा। वो अलग बात है कि वो रोल जो है वो मेरा रजिस्टर तो हो गया मेरी ऑडियंस में, लेकिन उस कचकोल के रोल से मुझे फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जहां पर अगर रोशू के जो सीन्स है वो होते थे 75, तो फहद के सीन होते थे 2, तो मैं रजिस्टर तो हो नहीं सका। जब मेरे वाले साहब थे, उनको भी बहुत सा इस बात का इफेक्ट हुआ था कि हो सकता है कि ये तुम्हारे कैरियर में जो है ये गलत साबित हो, ये सीरियल साइन करना, जबकि उसके अंदर एक नेगेटिव रोल था जिसको माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया था और मेरी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा लाइक किया था। लेकिन खैर, अबव ऑल सवाल, आई फील गुड कि जो काम अल्लाह ताला अब मुझसे ले रहे हैं उसमें मुझे दुआएं बहुत मिल रही हैं और पसीनाई तो बहुत ही ज्यादा मिल रही है, क्योंकि जब भी मैं लाइव ऑडियंस के पास जाता हूँ तो आपको चाहिए क्या? देखिए, ये इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन और कोई नहीं होती कि अल्लाह ताला ने जिस भी इंसान को पैदा किया है इस दुनिया में, उसको किसी मकसद के तहत भेजा है यहाँ पे, और वही आपको सही रास्ता दिखाता है कि आपने किस रास्ते पे जाना है और कहाँ पर आपकी जो है वो ज्यादा जरूरत है और आपको कहाँ पर बहुत ज्यादा फेम और पैसा और हर चीज आपको मिलनी है। तो मतलब मेरा ख्याल में आप जिस ट्रैक पे इस वक्त हैं, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन ट्रैक है और ये अल्लाह की तरफ अल्लाह ताला का करम है कि अभी मैं आपके चैनल में हूँ यहाँ पर, लेकिन जब हम ऑडियंस में होते हैं और जो उनका प्यार मिल रहा होता है, जिस तरह से वो आके हमारे ऑटोग्राफ्स दे रहे होते हैं और अपना प्यार निछावर कर रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, वो हमें कैमरा नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे पता है इलियास काश्मीरी साहब जब मर रहे थे तो उनका तो इंटरव्यू लेने के लिए आया, कैमरा लेके उनके घर, तो उन्होंने कहा हटा लो इसको, मेरे घर से लेके चले जाओ इसको, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी ज्यादा 80% जिंदगी कैमरे के सामने ही गुजार दी। बहुत जबरदस्त बात है। इसी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फौरन बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे बातचीत को। स्टे विद अस।